Kabbalist and asking what's so special about this time, and they ask for advice how to get from the potential, the maximum that you can. So this is what me and Moshe and me, we did it this afternoon, and we have a clip with Rav. So if you think it's a good idea, maybe we can watch it, and then we'll hear from Masha. Yes. How's it going? And before Rav, maybe just to say, Moshe just changed all the lineup for this lesson 2 minutes before the lesson, because we're in a very special mood to answer all your questions. So we will really go with you, whatever last questions you have before the Congress, whatever you have on your heart that you really want to tell us before the Congress, whatever doubts or thoughts you have on the Congress, this is the time to write us. And also, not only doubts, but your preparation, your enthusiasm, how you prepare yourself. Jessica, please tell us. Raziel, Mara, everyone, please tell us. John from London. He knows John from the UK. Because Terence, by the way, is also translating these lessons. The Facebook John. So please tell us, how do you prepare yourself to the Congress? Recommendation to the friends, letters of love to the friends. I don't know what. We want to be together with you in the same environment, in the same Congress. And now for this special clip that we did with Rav Lightman. So let's see it, please. שלום לכל החברות והחברים היקרים שלנו באירופה. אנחנו ממש נמצאים עוד רגע בפתחו של הכנס הגדול שלנו בוורונה. ולכבוד הדבר הזה, משה ואני הגענו לפה לאולפן, לדבר עם הרב לייטמן, לשאול שאלות בשמכם, לברר ביחד איתו לקראת מה אנחנו הולכים, אנחנו מאוד מתרגשים. רוצה להגיד איזה מילה לפני שאנחנו מתחילים לשאול שאלות? לא, תתחיל. תתחילו. קדימה. שאלה ראשונה, ככה, אנחנו רוצים לספר לך קודם כל קצת על התלמידים שלנו בלרנינג סנטר, אנחנו מלווים אותם כבר 3 חודשים, 14 מפגשים, זה באמת, אני פעם ראשונה שנתקל בחבר'ה מאירופה ככה, מרגיש אותם באמצעות השיעורים האלה, אנשים מאוד מאוד עם רצון מאוד מאוד חזק, מאוד בולט הסביבה שבה הם נמצאים, כמה שהיא מנוגדת לערכים שלנו, לדרך שלנו, וכמה הרצון שלהם חזק דוחף אותם קדימה, כמה הם מאוד בוגרים גם, או בואו מבינים את החוכמה הזו בצורה, אתה יודע, קצרה ועניינית. זאת אומרת, אפילו חלק מהתלמידים אמרו, אני משאיר את הכסף שלי, שאלה תלמידים אחרים, זה לא, אני בחיים לא הייתי מאמין והם מאוד סולחים ומאוד מצפים לקראת הכנס, הרבה מאוד מהם השתתפו בכנסי מרה אפילו, יש שם צצה קבוצה חזקה מאוד בספרד, רומניה, יש דברים חדשים קורים, תלמידים מאוד רציניים, ונראה לפי כל ההפתעות שהבורא מסדר לנו בכנס, שהולך להיות כנס מאוד מיוחד, ורצינו לשאול אותך אם אתה יכול לספר לתלמידים מה הציפיות שלך מהכנס הזה. הציפיות שלי מהכנס הן גדולות מאוד. אירופה זה מרכז העולם, הם צריכים להבין את זה. מרכז התרבות, מרכז החינוך, מרכז החדשות. זה לא מרכז הכסף כמו אמריקה, מרכז הכוח. זה מרכז של התרבות. של הגישה, של האידאה, ולכן אני מאוד מקווה שאירופה היא תתעורר, יש לה באמת נחיצות בזה, הזדמנות, ושקבוצות שלנו ייקחו לאט לאט כוח שליטה במה שקורה. במדינה הזאת, הגדולה שנקראת אירופה, ביבשת, והם יהיו הכוח, אותו המקור שממנו יוצא כוח החיובי לכל היבשת, לכל 500 מיליארד אנשים שממלאים את אירופה. ממש קבוצות שלנו יהיו שם, זה גם ככה, אבל שהם בפועל ממש יהיו
כוח החיובי להתפתחות. זה מה שאני מקווה שיקרה. זה תלוי אך ורק בחיבור בינינו. שאלה הבאה, מה אני כתלמיד בוגר ה-Learning Center צריך לקוות, להרגיש בכנס הזה? שאני בא למקום איפה שאני יכול, מה שלמדתי לממש. זה הכל. ומימוש הוא בחיבור, כי בחיבור, אותו חיבור שאנחנו בינינו עושים, באותו חיבור אנחנו צריכים לגלות את הבורא. אם החיבור הזה הוא יגיע למצב שיהיו באמת כמה שיותר קרובים לדרישות של כלי הרוחני, שוויון, הדדיות, התחברות, אז אנחנו נתחיל לגלות לאט לאט בחיבור הזה צורת הבורא, כוח השפעה כללית. יש לנו שאלה של, אני חושב שאני אומר את זה נכון, אלן ז'ילה מצרפת, והוא אומר ככה, עקבתי בהתמדה אחרי כל השיעורים של הסמסטר השני וקיבלתי הרבה, ויחד עם זה יש הרבה מאוד מושגים כמו צמצום ועוד כל מושגים שהם עדיין מעורפלים. האם בכנס אנחנו נקבל הרגשה של כל זה, כמו שהבטיחו לנו המורים? אני מקווה. שיכין שאלות, ואז נראה עד כמה שהוא פותר אותם או לא. אם לא, אז נדאג לפתור לו. שוב, אנחנו שואלים מהפרספקטיבה של חבר'ה שבעצם יגיעו פעם ראשונה לכנס, הם יודעים שיש שם הרבה אירועים, הרבה דברים הולכים לקרות במהלך 3 הימים האלה, והשאלה היא בכל זאת, האם יש איזשהו, בוא נגיד, נקודה אחת שכדאי להתמקד בה במהלך הכנס, איזשהו כיוון מנחה שישמור אותי תמיד במקום הנכון, יאפשר לי להוציא את המקסימום מכל מה שקורה שם. העיקר זה להתבטל כלפי עשירייה. זה הכל. אני מסודר שם, משובץ לאיזה עשירייה. עשירייה כנראה היא תהיה באותה שפה. על מה שאני מתכוון, שאני אבוא לשם ואני אתקלל בהם וכאילו אשכח על עצמי. עד כדי כך, ממש, יתמוסס שם בתוכם. זה מה שאני צריך לעשות. כל היתר יבוא כתוצאה מזה. אתה רוצה להרחיב על זה קצת משהו או להמשיך הלאה? אני חושב שתשובה... בתוך הסירייה אני אמצא הכל. אוקיי. לגבי היחס שלי לתלמידים ותיקים, אני יודע שיהיו שם תלמידים ותיקים שלומדים כבר הרבה שנים. ואני כאירופאי, כתלמיד חדש, אני מכיר את עצמי שאני קצת שמרן, אני לא נוהג לפתוח את עצמי בכזאת קלות לכולם, אבל מצד שני יודע שהם החלקים שלי. אז השאלה היא כזאת, עם איזה יחס אני צריך לבוא אליהם, גם פנימי, גם חיצוני, איך אני אמור להתנהג איתם? אני אף פעם לא הייתי בכנס. מה אני אמור לעשות? כמו לאנשים גדולים, שנמצאים כבר עם הוותק גדול, כן, ניסיון גדול בכנסים ובכל מיני חיבורים, אני רוצה להישייך את עצמי אליהם, וכך לזרום, כמו דג קטן ליד הדגים הגדולים. זה הכל. זאת אומרת, עד כמה שאדם מתבטל כלפי כל הכללות הכנס וכלפי העשירייה שלו, אז יש לו בטוח רווח יותר גדול. לכן השתתפות היא השתתפות קלה. אוקיי, שאלה הבאה יותר מכוונת לקשר של התלמידים איתך, אתה יודע, במשך 3 חודשים, החבר'ה למדו... 6 חודשים, נכון, היה גם סמסטר ראשון, אני לא הייתי שם. תקופה ארוכה כבר, אנחנו מלווים אותם בתהליך, ושוב ושוב, אנחנו, מבחינתנו המורה שלנו זה הרב לייטמן, אנחנו, מה ששומעים ממך אנחנו מעבירים להם, יש להם ציפייה גדולה לפגוש אותך בכנס. זו פעם ראשונה בעצם שזה הולך לקרות. השאלה היא, איזה קשר יכול להיווצר בינם, או אפילו, אתה יודע, בין תלמיד אחד ספציפי לבינך במהלך הכנס? אני קולט כל אחד ואחד. זה אם הוא רוצה או לא רוצה. מי שבא לכנס, אני קולט אותו בצורה אישית. מי שלא בא לכנס, בכל זאת אני קולט אותו, אבל בצורה כבר יותר כללית. כי כל אחד ואחד שנמצא במערכת הוא מורגש. ממש מורגש בי. חוץ מזה, אני
לא חושב, אין פה עניין של אני צריך להכיר כל אחד, ואיך קוראים לך, איפה אתה גר, וכולי וכולי, לא, ללחוץ יד, זה דברים קיצוניים שאין להם שום בעצם מקור ברוחניות. ניפגש גם כן בחתימת ספרים, שם יהיו מכירות ספרים, ואני בדרך כלל יושב ליד זה וחותם על ספר, אז אני מצלם כביכול כל אחד ואחד, ולוחץ לו יד, ולאותו רגע אני קולט אותו. אחר כך הוא נשאר בי. הם יוכלו לשאול אותך שאלות, איך הם יוכלו להרגיש אותך? פרטי לא. אוקיי. במהלך השיעור? במהלך השיעור, ודאי. אחרי כל שיעור יש מקום לשאלות, כמה שצריכים. ביום שישי יש לנו 2 שיעורים, עם קצת שאלות אחרי כל אחד. בשבת יש לנו 3 שיעורים, והשיעור השלישי הוא כולו שאלות ותשובות. ובקצור, וביום ראשון כמה שתרצו. אני בזה לא מוגבל. אם הגבילו אותי מנהלי הכנס, זה משהו אחר. תרביץ אותם. יש לנו ככה, תלמידים עד עכשיו, האמת היא זה סמסטר ראשון שאני זוכר, שתלמידים מההתחלה של הסמסטר כבר מדברים איתם על כנס. ממש, הם קיבלו, אני חושב, סקירה על כל סנטימטר במה שיהיה בכנס. דיברו איתם על הכל, דרך קליפים, הכל באתר, ממש יש הכל. הם ראו סדנאות בלייב, וראו סדנאות בווירטואלי, ובכל זאת, כשאדם מגיע בפעם הראשונה למעגל, בצורה פיזית, זה חוויה מאוד אינטנסיבית. והשאלה, איך התלמיד יכול לשמור את עצמו פתוח להכל, לכל מה שיקרה, להכין את עצמו, לבוא לכנס, אני איתכם בזה, אני בעשירייה, ומה שאני חווה, אני חווה, מתמסר לזה, נכנס לזה. איך להכין את עצמו? יותר ויותר לחשוב שזה הנשמה שלי. שכל העשירייה הזאת, זה בינתיים הריכוז של הנשמה שלי. אחר כך העשירייה הזאת היא מתרחבת. אם אני רוצה לראות בעשירייה הזאת דרגה הבאה, יותר למעלה מהעשירייה, אז אני צריך להרחיב אותה. אז אני צריך לקשור אותה עם עוד כמה עשיריות, ועוד כמה עשיריות. עד שאני מגיע לפסגה של גמר התיקון, בכל הסולם 125 מדרגות. אז אני בעצם מרחיב את העשירייה שלי עד גובה של כל האנושות. אוקיי, שאלה של תלמיד משוודיה, הוא כותב לנו ככה, הוא מגלה שהטבע שלו מושחת לחלוטין, שהוא אגואיסט שרק מסב צער לסובבים אותו. מפותח, כמו שאמרנו, החבר'ה הם באמת ככה מבינים במה מדובר. השאלה שלו היא כזו, האם העשירייה בכנס יכולה לשנות אותו, את הטבע שלו? כן, כן. דרך העשירייה הוא יכול לדרוש ולבקש הכל. זה המקום, המגע שלו עם כוח עליון. יש עוד שאלה של ורה מהולנד, והיא כותבת, אני מרגישה מפוצלת לשניים. חצי אני תלמידת קבלה, וחצי אני אישה רגילה שהולכת לעבודה, ואני חוששת שבכנס הפיצול הזה הוא רק יגדל. בכנס אני אוכל לקבל איזשהם כלים, ורק שנייה, גם ג'סיקה מספרד אומרת שיש לה בית ועסק, והיא שואלת איך לאחד את העבודה ולפרנס את בני המשפחה, ומצד שני את החיבור עם החברים. זה צריכים ללמוד. אלפי נשים בעולם, כך עושים. בעצם כל העולם יצטרך להיכנס לחיבור ולגילוי הבורא, ועולם העליון בינינו, והכל יחד עם העבודה שלהם, ומשפחה וילדים והכל. זה צריך להיות רגיל. נתרגל לזה. השאלה האחרונה שלנו בעצם, שהיא לפחות זו שעל הדף, שממש מסכמת את זה? כן. אוקיי, אז נעשה, לפני האחרונה. אז יש תלמידים שמהססים כרגע עדיין להגיע לכנס, תלמידים מהלרנינג סנטר, אולי עניינים גשמיים, אולי החשיבות עוד לא מספיק ברורה להם של הדבר הזה, בסך הכל הם עושים את הצעדים הראשונים שלהם בדרך הזו. אנחנו כמובן נעשה עוד עבודה היום בערב, יש לנו עוד מפגש איתם, ניתן את כל הכוח, כי החשיבות של הכנס הזה באמת קשה לתאר אותה. אולי בכל זאת ממך, מה אפשר לומר לחבר'ה האלה שעדיין מתלבטים? אתם חייבים להתגבר על ההתלבטות הזאת.
זה עצלות, זה כל מיני דברים, הלא נוח, לא טוב, יש אלף ואחת כאלה כוחות שדוחים את האדם. אני יודע על עצמי. מה לעשות? לסגור עיניים, לא לחשוב על כלום, לקפוץ לרכבת או למטוס ולהגיע. יש לנו... לא לחשוב, לא לתת למחשבה לעבוד, פשוט לבצע. אני לוקח, בלי מחשבה, לוקח את התיק שלי והולך. ולא חושב בדרך על שום דבר. כשאני מגיע במקום, אני, הגעתי. טוב מאוד, זהו, זה התגברת. זו עבודה, באמת עבודה אמיתית. יש לנו שאלה אחרונה של, אני מקווה שאני מאיית את זה נכון, דלצי משוויץ. היא שואלת, רב יקר, אני תוהה אם בקונגרס בוורונה, אנחנו נחצה את המחסום שמפריד אותנו מהבורא. זה הרצון היחיד שלי שמחזיק אותי עדיין. אני לא מבטיח לך לעבור מחסום, כן או לא, זה תלוי בך. אני לא יכול להיות אחראי עבורך שתעשי את המאמץ הזה, אבל בטוח שתרגישי מה זה ותתערבי עליו בצורה משמעותית. מה שאם כן, שתשארי מחוץ לכנס, לא מבטיח שבזה תקבלי שום התקדמות. חייבים להגיע. בקיצור, זה הכנס הראשון באירופה שהוא פועל על יצירת הכלי לגילוי הבורא. בהצלחה לכולכם. שלום לכולם. ועוד נתראה לפני הכנס. בבקשה. 4, 3, 2. Very special. Very, very, very special. Friends, what we will do now, as we're doing in some congresses where we have difficulties, like in the translation, we're doing what we can. So, Terence, we don't have any French translation. Yeah, we don't have any French translation, so... Tell the friends what you said now. Effectivement, nous n'avons pas de traduction en français, donc je vais traduire en direct ce que Moshe, Lior et Masha diront. Okay, so what we want to do is to speak a little bit or more than a little bit about maybe the most important thing right now is how to prepare ourselves for the Congress. La chose la plus importante est de se préparer pour le congrès. That's it? It was In French, it's shorter. No, in French actually everything's longer. okay. So let's do it really. Ok, donc commençons. This is the best preparation. Like what's happening right now is the best preparation for Congress. Moshe has his microphone closed and we don't have a French translation. And everything just invites us to be spontaneous. Ce qui se passe, c'est vraiment la meilleure préparation pour le congrès. Moshe, son micro est fermé, il n'y a pas de traduction en français et tout est en live. I had a similar experience too. 2 days ago, we said that we will speak about the preparation for the Congress, Et right? il y a 2 jours, on a dit qu'on parlerait de la préparation au congrès. Eddie from Belgium writes, L'chaim mon frère. Eddie, wow. L'Ichaim, Eddie. Okay, so I was sitting. Eddie de Belgium dit L'Ichaim, mon frère. So I was sitting in front of the computer and I was looking for a flight tickets to Verona. Donc j'étais sur mon ordinateur, je regardais un ticket pas trop cher pour Verona. Okay, so I was looking for a ticket also that fits me in a time like between school of my kids and my work and everything else. Et quelque chose qui est vraiment situé entre l'école de mes enfants et mon travail. And while like I was like this with a finger above the book now, Et quand j'étais presque prête à réserver, I suddenly realized that my husband is talking on the phone and closing something for next week because he seems to have some kind of a professional workshop and he wants to be there the whole weekend. et j'ai réalisé que la semaine prochaine, mon mari est en train de fermer, de clôturer un événement professionnel et il ne sera pas là. Meaning that I have my babysitter canceled for 3 days. C'est-à-dire que ma babysitter que j'avais
que j'avais clôturé pour 3 jours, que j'avais annulé Yeah. pour 3 jours. And in the same second, my oldest son comes to me and says that he has a very important event at school on the same day. Et au même moment, mon fils vient me dire qu'il a un événement très important à l'école. So I remember this feeling of like everything coming up, and then my brain starts to think, okay, so maybe it's a good idea to stay home and you will just have a weekend at home. And then I'm just like the second before it raises, I press the book now. Et subitement, j'ai commencé à ressentir dans mon esprit des pensées, quelque chose qui me disait « Ah, mais peut-être que tu devrais mieux rester à la maison, tu vas avoir un super week-end tranquille. » Et au moment où j'ai commencé à avoir de telles pensées, j'ai appuyé sur le bouton pour réserver, acheter le ticket. Hoping that the reality will change in the same second. Espérant que toute la réalité changerait au même moment. It En une didn't seconde. change. Ça n'a pas changé. It didn't change, but like half of a miracle happened, and I maybe have a babysitter for like 4 hours with one friend, 5 hours with another friend, and a night with my husband's mom and everything. So it's why am I telling that? Because for all you guys out there, I know how difficult it is to press the book now button. Et pourquoi je vous dis ça? C'est parce que je sais que pour vous les gars, c'est vraiment dur, c'est vraiment difficile de presser le bouton pour acheter un billet d'avion. There will be always 200 great reasons to stay at Il y aura home. toujours 200 bonnes raisons de ne pas acheter son billet d'avion. So before you start counting the good reasons, press the button. Donc avant que vous commencez à compter les bonnes raisons, pressez sur le bouton et achetez votre billet d'avion pour le congrès. And we're so looking forward to see you there. Et on espère vraiment vous voir au congrès. So the question is, Terence, how do you prepare yourself to the Congress? You're coming. Bien sûr, j'ai acheté mon ticket. Ouais. Donc la question c'est, Terence, comment tu te prépares pour le congrès? Oh, of course, I already bought my ticket. I'm thinking about the Congress. I'm expecting which people I'm going to see, what I want to feel. You know, I want to cross the Marsum. You know, I want that I'm not coming for nothing. I want that in this Congress I will cross the Marsum. The barrier. The barrier. You know, so this is why I'm coming. I'm not coming for nothing. I want to put all my effort, and this is what I'm thinking every day. That all the spiritual effort that I put on the table this day, everything is going to explode. You know, that I will discover something. You know, the secret of the Kabbalah. They speak about that all the time. So this is my chance. Now tell it in French with the same enthusiasm. Donc, je suis là et je me prépare, je pense au congrès à chaque fois. Tous les jours, je pense au congrès et je me dis non, je veux traverser la barrière spirituelle. J'étudie la sagesse de la Kabbale, je veux découvrir qu'est-ce qu'il y a derrière. Je veux que tous mes efforts, ce jour-là, au congrès, soient récompensés. C'est pour ça que je viens. C'est comme si, je sais pas, j'ai investi tous mes efforts et tout doit se révéler ce jour-là. C'est tout. Moshe, John S. from the UK asks us, what does it actually mean to cross the barrier? We didn't speak about that yet. Maybe before that, we can just postpone the answer for a few minutes. I want to explain something or say Yes. something about preparation, my Yes. preparation and Yeah, preparation in general. Okay? Ok, donc John de UK demande que veut dire traverser la barrière. On n'a pas parlé de ça. Et Lior demande qu'on postpone un peu la question, qu'on parle de la préparation et ensuite on reviendra sur cette question. Très belle question. So I learned something good from Moshe this semester. It's how to write in English. J'ai appris quelque chose de très bien avec Moshe, c'est comment goes écrire like en this. anglais. We have thought of creation. Donc nous Yeah? avons This is how la you pensée de la write, like création, this, huh? en abrégé. Thought of creation. It's here. This is phase number 1. Okay? And we have phase number 3 as well. This is Et là, on a Gemar la phase numéro 3, Tikkun. le Martikun, la fin de la correction finale. Great. On the way from phase number 1 to phase number 3, we are passing a road Away. away. Et entre la phase 1 et 3, on passe, il y a un chemin. A lot va of passer. things happening in this way. A lot Beaucoup de of choses se passent sur ce chemin. a lot of shlavim, Steps. steps. Beaucoup d'étapes. We have all the way from up to our world. Nous avons donc la descente de haut en bas.
We have the התפתחות, Development. the what? Le Development. développement, Development, yeah. Development c'est la ligne horizontale, le développement in our world. dans notre monde. And then the point in the heart Ensuite, is la awakening. naissance du point dans le cœur. We find the wisdom of Kabbalah. Nous découvrons la sagesse de la Kabbale. And we start to go all the way from down to up Et nous remontons du bas vers le haut, in the spiritual steps. sur l'échelle spirituelle. So actually, everything that happens in our reality, in our world, Donc is tout a ce qui se passe, preparation. tout ce qui se passe, tout ce qui a lieu dans All this notre path is dans one notre monde, big c'est la preparation for the Gemar Tikkun Et, that is waiting for us, for the good that the Creator wants to give us. et entre la phase 1 et la phase 3, tout ça c'est une étape de préparation jusqu'à la fin de la correction finale. Martikun. Once again, all creation is a preparation. Toute la création, c'est une préparation. From this, we can maybe understand the importance of preparation. Et de là, peut-être nous pouvons comprendre l'importance de la préparation. Actually, the only thing that we are doing in the spiritual route is preparing ourselves to discover what the Creator wants to give us. Et la seule chose que nous pouvons faire, c'est essayer de découvrir ce que le Créateur va nous donner. Once again, something is happening here. Should Terence go outside to translate or what? No, we're looking for other translators. So we do you have Samuel's number? If yes, can you write it down? Yeah, I have the Yes, Samuel number. we're looking for translation. People, this is an important lesson that we learn now. Now and here is how incredibly we are dependent on each other. Donc ça, c'est une leçon vraiment très importante. Nous découvrons comment nous dépendons les uns des autres. So now we don't have a French translator, Donc en ce moment, nous n'avons pas de traduction en français. and so many people in the French CLI and French students are dependent on this one person. Et tellement d'étudiants en français dépendent de cette personne qui doit venir traduire. So every one of you guys has a purpose in life. Donc chacun d'entre vous, les amis, a un but dans la vie. You want to continue? Yeah, I have Go ahead. maybe one small thing to add to this. drop. Petite chose. Petite Petite chose. chose. Une petite chose. The light or the creator or the thought of creation is the one that is it's the force that is pushing the will to receive through all this process. La lumière est ce qui pousse le désir de recevoir durant tout ce processus. All the way from the thought of creation to this world. De la pensée de la création jusqu'à ce monde. All the way from the Big Bang, let's say, Du Big Bang, disons, to the time that we are here right now. Jusqu'au moment où nous sommes ici, naissance du point dans le cœur, And actually also all the way from down to up. et du bas vers le haut. So there's a question. Donc il y a une question. If the Creator is the one that is pulling us all the way, Si le Créateur est celui qui nous pousse, what durant is tout le our trajet, Part. no, what Involvement. Freedom of choice. What is our freedom? quel What is our freedom of choice? quel est notre libre choix? And it goes like this: the Creator is, or the light is, the one that's gonna pull us all the way up, also here from down to up. Et donc le Créateur est celui qui nous pousse du bas vers le haut, But He ain't gonna do nothing mais il ne fera rien without our will. sans notre désir. The thing that is different from this way down to up, from everything that happens to us so far, La différence entre la montée du bas vers le haut et ce qui s'est passé depuis la phase 1 jusqu'à la naissance du point dans le cœur, is the small and very important fact that the Creator ain't gonna do nothing unless we're gonna ask Him to do it. c'est que le Créateur ne fera rien à moins qu'on lui demande. So if we're talking about our preparation to the Congress, Donc si nous parlons de notre préparation pour le congrès, we must do whatever we can to increase our will. nous devons faire tout ce que nous pouvons pour faire grandir notre désir. Me especially, what I do before big congresses, before each congress Et actually, spécialement ce que je fais avant chaque congrès, is I'm asking myself, okay,
these things I'm doing so far. C'est que je me demande, voici ce que j'ai fait jusqu'ici. There are these things that maybe I can do a little bit more. Il y a peut-être des choses que je peux augmenter. Faire en plus. And I agree with myself. I'm giving myself this, I don't know, a mission to, okay, stick with these things at least until the Congress. Do a little bit extra, do a little bit more. Et j'essaie de faire des extra efforts spirituels Everybody pendant has- le congrès, avant le congrès. Everybody has his own extra, you know, it shouldn't be something huge, just maybe Chacun a ses propres extras. Ça ne doit pas être nécessairement quelque chose de grandiose. something that is a little bit more than your usual. Quelque chose de différent de mon... And do it till the Du Congress, naturel. do it in the coming week, that's it. Et faites-le jusqu'aux semaines qui viennent, This jusqu'au jour qui précède le congrès. This, with all the other things, will help us very much to prepare ourselves in a good way for the for the Et Congress. ça nous aidera vraiment à nous préparer pour le congrès. Speaking about obstructions, as the organizer of one of the organizers of the Congress, I had any possible kind of obstruction in the Congress. Donc je vais parler des obstacles à la préparation des entraves, à la préparation au congrès. Et en tant qu'organisateur du congrès, j'ai eu toutes sortes d'obstacles. Alongside with this, I was in so many meetings of all of the teams, of the preparation teams, of the content, of just the friends that want to be together. Et avant cela, j'ai été à tellement de réunions, d'organisation du congrès avec des personnes qui veulent être ensemble. And together with this huge friend next to me, we dreamt of this Congress together. Et ensemble avec cet ami grandiose, j'ai vraiment pu... nous sommes montés dans la préparation du congrès. I really, from all of this preparation, and still we're working like... Et de toute cette préparation, et nous continuons à travailler. We're working like days and nights, really, it's not just a metaphor. Nous travaillons vraiment jour et nuit, c'est pas juste une métaphore. I really feel that I want the friends, the European friends, just to unite, that's it. Je sens vraiment que je veux que les amis européens s'unissent, c'est juste ça. It's a wonderful feeling. C'est une sensation très merveilleuse. I'm tired of congresses. Je suis fatigué d'aller à des congrès. I want that this Congress, J'aimerais que ce congrès, the European friends, des amis européens, together with the entire world CLI, ensemble avec tous les amis du Cliolami, will reveal this form of the Creator between them. que nous révélions la forme du Créateur entre nous. And I think that as the great Terence have said, Et je pense comme Grand Terence, Grand Terence. le grand Terence, Moshe, on dit, this is one of the difficulties of a translator because you need to translate loyally whatever is being told. comme le grand Terence a dit, None of us should expect less than reaching this drop of unity to pass the barrier. personne ne doit espérer moins que cette goutte d'unité de traverser la barrière. So I think maybe we can Donc je pense peut-être look at an example que nous pouvons regarder comme un exemple of our friends de nos amis from Spain. d'Espagne, These are new friends. We don't know them yet, des amis nouveaux, nous ne les connaissons pas encore, but we will know them. mais nous les connaîtrons. Why? Pourquoi? Because they've prepared us a clip Parce qu'ils nous ont préparé un clip after their great meeting in the LA convention. après leur grande réunion à la convention de Los Angeles. And they are, how do you say, chercher boré? Chercher le Créateur. Chercher créateur. So, Yoram, if this clip is ready, of the Spanish friends, let's watch this clip. We
Hola amigos de toda Europa, espero que en Verona nos reunamos todos y consigamos sentirnos más cerca que nunca. Uno junto a todos. Hola queridos amigos, saludos desde España. Amigos, llevo toda la vida esperando encontraros esta oportunidad, este trabajo, y espero veros a todos y que cada vez seamos más en esta unión tan maravillosa. Uno junto a todos. Amigos queridos, juntos en Verona vamos a construir la nueva Europa, la Europa de la unidad, de un solo corazón, del amor. Todos a Verona, uno insieme ad ognuno. Hola amigos, ya hace 6 meses, casi 6 meses empezamos esta aventura y ahora dentro de 15 días es el día cuando nos encontraremos todos y todos compartiremos y todos empezaremos el nuevo camino del grupo joven. Y es muy importante que todos estemos de toda Europa para realizar la Europa unida, para dar una Europa. Uno junto a todos. Un avec tous. Uno juntos todos. Hola Welkley, hello Welkley. Hola y a todos. Only together. Baja. de Knocking Bad. Bueno, para pues mucha suerte en el próximo Congreso de Verona, mucha fuerza y por una Europa unida, que el grupo de Europa salga fortalecido. Nada, os envío un fuerte saludo, todo mi amor y todo mi cariño a todos vosotros. Hola amigos de Europa, en estos últimos meses hemos compartido los estudios, hemos compartido nuestras emociones, nuestras impresiones y ahora ha llegado el momento de dar un paso más con el Congreso de Verona. Quiero transmitiros toda mi ilusión y toda mi fuerza para que estéis allí presentes físicamente o de manera online y que toda Europa comience un nuevo camino hacia una unión más fuerte. Tenemos que eliminar todas las fronteras y todo lo que nos separa. Uno junto a todos. L'Echaim. Hola amigos de España, me gustaría que todos sintiéramos la importancia tan grande de este congreso y animaros a todos a participar porque os necesitamos, cada uno de vosotros es muy importante que lleguemos ahí. Y bueno, desde aquí tenemos muchísimas ganas de reunirnos todos juntos y bueno, pues nada, uno junto a todos. Uno junto a todos, amigos. L'Echaim. L'Echaim. Desde aquí animaros a que participéis en el Congreso de Verona, que será un evento muy importante que nos permitirá consolidar el grupo a nivel europeo. Así que lo que no os habéis inscrito, estáis a tiempo y nos vemos en 2 semanas. Todos juntos, L'Echaim. 1, 2, 3, L'Echaim.
Todos juntos lechaim. Todos juntos llegaremos a la meta. Wow, such a powerful union that we saw now, right? Yeah. And maybe you guys are going to be able to answer the John question. You know, I didn't forget about this question. But you forget to translate. Maintenant, peut-être que maintenant vous allez répondre. Non, c'est vraiment une unité très très forte ce qu'on voit en Espagne. Et vraiment, mais on n'a pas oublié que il y a la question de John qui est en suspens. Il a posé une question très importante. I want to keep John just some couple of minutes in suspense. Tell it in French. Je veux garder John quelques minutes en suspension. I want to tell you something about the responsibility of why it's so important for us to have these translations to so many languages. Je veux vous dire pourquoi c'est vraiment très important d'avoir cette traduction dans différents langages. We are dealing for us with the most important thing in the world, in existence. Nous sommes en contact avec la chose la plus importante qui existe dans le monde. We're like an industry of media taking from the source and spreading it to the whole world, like from Rav to the whole world. Nous sommes comme une industrie, une médiathèque qui prend vraiment de la source et qui diffuse au monde entier, du Rav au monde entier. And for us, the most important thing in life is to make sure that all of our friends and the future friends will have the chance to awaken to the spiritual awareness. Et pour nous, la chose la plus importante, c'est que vraiment tous les amis pourront avoir cet éveil de conscience. So if now we all heard that there is no any French translation. Donc maintenant, si nous entendons qu'il n'y a pas, si j'entends maintenant qu'il n'y a pas de traduction en français. And I know that our French friends who are like, this is for them the connection with the light. Et je sais que pour moi, et je sais que pour ces amis francophones, cette traduction, c'est comme la vie. We will do everything so that they will get this translation. Nous devons faire tout ce que nous pouvons pour que ces amis aient une traduction en français. For us, it's like saving lives. Pour nous, c'est comme sauver une vie. And I will tell you something. Et je vais vous dire quelque chose. There was a congress I don't know, 5-6 years ago. Il y a eu un congrès il y a 5-6 ans environ. There were two friends. Il y avait deux amis. One of them, you know, it's Alex Stetter from Germany. Un était Alex Stetter d'Allemagne. The other one is Mauro. L'autre est Mauro from Italy. And like any good Italian, he knows only Italian. Et comme tout bon Italien, il ne connaît que l'italien. And Alex, by chance, knows Italian. Et Alex, par chance, connaît l'italien. And Mauro decided to come just to a German Congress, to be with the friends, to the Polish Congress. Et Mauro avait décidé d'aller à un congrès en Pologne. And Alex just sat next to Mauro. Et Alex s'est assis juste à côté de Mauro. And he was translating him the entire Congress, 3 days, in the ear. Et il lui a traduit pendant 3 jours tout le congrès à l'oreille. Think of it. Essayez de penser à cela. And he knows, and every one of us knows, how much we depend on receiving the translation in the morning lessons of Rav. Chacun sait combien nous dépendons de recevoir la leçon du matin de Rav. Of congresses. Des congrès. To drink any word, any feeling that the friends are saying. De prendre toute sensation que les amis essaient de nous passer. And if we can help the friends and translate as well. Et si nous pouvons aider les amis à traduire. We feel, and you also will feel, or you feel. Nous sentons, ou peut-être vous aussi ressentirez. That we're giving life to each other in this way. Que nous nous donnons la vie les uns les autres de cette façon. That's it, Joseph. You wanted to add? No. I heard that. I'm breathing. No, but actually, when you spoke about it, I thought about really. I as Moshe said, I'm so like I feel so connected to what he said because translation is so important. Je me sens vraiment tellement connecté à ce que Moshe a dit. La traduction, c'est tellement important. It's like the veins in your body are blocked. If we're all a body and one vein is blocked, it can cause death to entire body. C'est comme vraiment les veines du corps. Si une veine est bloquée, tout le corps ne va pas bien. And I remember once I came to a night. We had a night session of 4 hours of workshop with only women. Je me souviens qu'il y avait une nuit, il y avait une session de 4 heures juste entre les femmes.
And de workshop. we had no translation to English. Et nous n'avions pas de traduction en anglais. And I'm the most terrible person to translate to English ever. Et je suis la personne la plus terrible pour traduire en anglais. And because there was nobody else, I had to go to translate. Et parce qu'il n'y avait personne, j'ai dû aller traduire. So I translated for 4.5 hours to English. Donc j'ai traduit and I pendant didn't even 4 feel heures it. en anglais et je n'ai même pas ressenti, je l'ai pas ressenti. Ça. So also whoever from you guys feels that he can or she can try to translate or would like to translate, maybe you can just write to Euro Congress. Aussi ceux d'entre vous qui sentent qu'ils peuvent traduire ou aimeraient traduire dans une langue peuvent écrire à Eurocongrès. So, friends, let's. What we want to do now together with you is to go over the schedule of the Congress, and you know. John will get his answer. John will get his answers. Don't. Rosie, by the way, is adding, if passing the Masom is such an important goal with the studies, why haven't we spoken about it in depth? Well, okay, good. It's a good suspense for... okay, so we will talk it about the next, in the next semester. Si traverser la barrière, c'est une chose très, très importante, pourquoi n'avez-vous pas parlé de ça durant les leçons? C'est une question de Rosie. Ah, you also know French? Yes. So we can translate Terence while we speak. No. She knows French. I see. Oh, okay. So let's answer the question of John. We'll do it now. Yes. No. Sure. Yes. You don't want to do it after the schedule. Okay. Let's do it now. Actually, what Masha said very beautifully and emotionally, it's but make me start to think about the answer to John's question. What is the passing of the barrier? Ce que Masha vient de dire, vraiment, ça me rappelle vraiment ce que j'avais en tête, passer la barrière. This very special sensation that everybody is important. Cette sensation que vraiment tout le monde est important. And that you can't do nothing in spiritual way and even in corporal way without the others. Que tu ne peux rien faire spirituellement et même dans la matérialité sans les autres. Without all the others. Sans tous les autres. And this sensation, not this delicacy. No. This sensation that you start to feel that you want to care for the others as you care for yourself. Cette sensation que tu sens que tu veux prendre soin des autres comme de toi-même. All this stuff, in general, it's got to do with the feel of passing the barrier. Toutes ces choses ont à voir avec la sensation de passer la barrière. We are living in a reality which separation rule our life. Nous vivons dans une réalité où la séparation régit notre vie. Baal Sulam and all the Kabbalists says that this is the only reason for all the suffering in our life. Et le Baal Sulam dit que c'est la raison de toutes les souffrances dans nos vies. Each one of us feels himself as a separate piece. Chacun se sent comme une entité séparée. And it's actually not possible for him to feel the other. Et ce n'est pas possible de ressentir les autres. To truly, really, deeply feel the other and want to help the other. De vraiment, vraiment, vraiment ressentir les autres et les aider. The passing of the barrier, it lets you feel that you're part of a one big unity. Traverser la barrière, ça te laisse ressentir que tu fais partie d'une unité générale, d'une seule unité. It's I don't know. Maybe you will think of a human body. Essayer de penser à un corps humain. That is, all the it's murkav. Composed from a lot of organs. Qui est composé de beaucoup d'organes. Each organ separately knows how to do something really, really specific. Chaque organe sait faire quelque chose de façon spécifique. We have a translator, Terence. Scott from the UK asks, Masha, please tell Terence I'm ready to translate it to French now when he's ready to stop. Great. Scott. Donc on a trouvé quelqu'un pour traduire.
Salut Scott, merci Scott, super Scott, dit Terence, oui merci. Et comme on dit en français en Texas, merci beaucoup. Donc comment ça va se passer techniquement? Il sait. Oui. Il a dû accès à TeamTalk 4, mais je dois savoir. Bon, toi, on va continuer comme ça. On va continuer comme ça jusqu'à on sache qui traduit. Donc Scott, s'il te plaît, écris-nous ou sois en contact avec notre équipe. Vous m'entendez? Pour voir s'ils m'entendent, parce que je ne sais pas s'ils peuvent m'entendre. Donc ils sont en train de demander quand est-ce que je traduis. Écris-nous sur Shidou et dès que tu commences à traduire. And Terence, maybe you can answer what is for you to cross the barrier. Can you answer John? I didn't cross the barrier, so I cannot. But I think that you, as a teacher, as a guide, as a spiritual entity, as the director of the Congress, someone who is guiding millions of people to the spirituality. You must give an answer, huh? You have to give us. I'm waiting for the answer. I came for you. Donc je fais un test maintenant juste pour voir si vous m'entendez. Je lui dis que non, je n'ai pas passé la barrière. Je ne peux pas encore répondre à la question. Mais lui, en tant que majordome, grand patron, super patron, qui amène des milliers de gens vraiment dépendent de lui, les amène à la spiritualité. Il est le responsable de toute l'Europe. Vraiment, c'est quelqu'un qui a dévoué sa vie à la spiritualité de toutes ses forces. C'est quelqu'un, il sait comment on traverse la barrière. Il va nous dire ça tout de suite. He knows how to cross the barrier and he's going to tell us that. Right now, donc, ouvrez vos oreilles. He will not say, he will draw a map. Open the secret. Okay, Scott is translating now. Thank you. Translating? Okay, so, friends, let's move on. Ok, donc les amis, on va passer maintenant à voir ce qu'on peut faire maintenant. Maintenant, on peut passer ensemble pour voir le schedule, le programme du congrès. C'est bien d'être inclus dans tout ce qu'on va faire là-bas. Masha va peut-être... Pour le programme du congrès, c'est important parce que pendant quelques congrès, on se prépare toujours avec le programme et on commence à imaginer qu'est-ce que je vais faire là-bas, comment ça va être. Et on ne va pas laisser une pierre, 1 centimètre qu'on ne connaît pas. On doit tout connaître. Comme ça, la seule surprise sera une surprise spirituelle. Et en même temps, je ne veux pas gêner, mais en même temps, il avait un point. Je sais bien que tu vas répondre à John, mais tu as parlé des obstacles ensemble. Et je voulais savoir, vous les gars qui parlez d'obstacles, mais moi, pourquoi j'ai besoin d'obstacles avant d'aller au congrès? Vous l'avez pas expliqué ça. Je suis encore... pourquoi il y a des obstacles avant d'aller au congrès? C'est une bonne question, très importante comme question. Et la réponse est très simple en fait. C'est d'élargir notre déficience, élargir notre déficience pour le congrès. C'est tout ça la seule raison. Si vous savez, si vous voulez acheter quelque chose de bon, faut l'acheter avec beaucoup d'argent. Donc c'est un peu le même logique. Et Rav Lightman, aujourd'hui, avant qu'on a fait ce clip vidéo pour le Learning Center, on a eu une belle conversation avec lui, avec les amis d'Europe. Il a dit, il y a quelque chose similaire, de fermer les yeux et de venir. Il a dit le créateur, c'est un joueur, il aime bien jouer au jeu, et puis il joue avec vous. Et puis, vraiment, tout ce qu'on voit, mais pour lui, pour toi, tout ce qui existe, sauf le créateur, et tu vois tous les opposés. Donc ce que Rav Lightman nous conseille de faire, c'est de fermer les yeux comme ça, on pense à rien d'autre, on donne plus d'espace à des obstacles, mais on fait nos valises, nos sacs, on a acheté le billet d'avion, on a enregistré pour aller au congrès, on ouvre les yeux et on pense seulement « Ah, je suis au congrès ». Et c'est ça le travail spirituel. Sinon, l'ego,
Et ça, c'est le travail de s'annuler. S'annuler aussi, parce que s'annuler, c'est pas qu'on s'annule soi-même, on annule l'ego, les forces qui te disent non, va pas, tu peux pas, et toutes ces excuses. Et je veux juste dire que c'est merveilleux, vraiment, des grands amis, un grand ami Terence, il nous pose des questions, c'est un exemple du travail spirituel. Vous savez, Rav Lightman, il nous enseigne, Rabash, il nous enseigne qu'il faut se mettre en dessous de l'ami, parce que si on les voit comme grands, c'est comme ça qu'on peut avoir l'importance du but d'eux. Et si on les voit aussi grands que le Rav, là on peut trouver parmi eux tout le monde d'Ensof. Et donc, faut étudier beaucoup de Terence. Il est très très malin. Malin, très intelligent. Bon, on est sur le site du Congrès d'Europe, donc si on peut voir le site du Congrès d'Europe pour voir le programme, donc on peut voir l'écran de Macha là. Ah, je suis pas là, je suis sur le site du Congrès moi. Est-ce qu'on peut avoir le site du Congrès? J'ai même pas mes emails ouverts, donc je me rappelle bien le schedule, le programme du congrès. Donc, je vais vous dire un petit secret, qu'en fait, le congrès commence déjà le jeudi. Oh. Ah. Et en fait, le moment que tu as l'ordinateur de Macha, faut voir le programme, s'il te plaît. Donc, jeudi soir, 7h30 du soir, on aura une leçon spéciale, un repas ensemble avec le Rav Lightman et tous les amis qui sont déjà là-bas. Et donc si vous venez, c'est une bonne occasion pour sentir que... Vous savez que Rav Lightman, il dit toujours que lorsque vous venez ensemble avec les amis, vous créez cette chose en unité dans ce lieu, vous créez la fondation en fait par laquelle tout le congrès sera formé, construit. Donc ça c'est quelque chose qu'on a le jeudi. Et parce que ça va être le jeudi, ils peuvent entendre, oui, il y aura une transmission, une émission sur Sivatova, et comme ça vous pouvez entendre et regarder la leçon, parce que ça sera en direct, comme d'habitude. Et j'espère qu'il y aura quelqu'un pour traduire en français. Donc vendredi, on a pensé qu'au matin, et c'était, vous savez, Rav Lightman, il a dit, vous savez, le matin, vendredi, je sais pas, qu'est-ce que vous voulez, n'importe, tout ce que vous voulez. Et lorsque Rav Lightman dit que je suis là, c'est une invitation pour faire une bonne leçon. Donc en fait, vendredi, on aura encore une leçon le matin, vendredi matin. Ça s'est jamais passé, mais faut pas le dire à personne. Mais vendredi matin, peut-être à 8h ou 7h du matin, on va avoir une petite leçon avec Rav Lightman et après, on aura une assemblée d'amis. Et après, on aura un événement spécial qu'on appelle l'aventure, si on veut. Tu étais au congrès de Saint-Peter, donc qu'est-ce que tu peux nous raconter ce que c'est cet événement qui s'appelle la quête? Comment ils nous préparent? Ils t'ont préparé avec des congrès jusqu'à tu étais prêt pour la leçon avec ton 10, tu te rappelles de ça? Ah, tu te rappelles plus, hein? Il s'en souvient plus. Tous les jeux qu'ils ont fait avec toi au début du congrès, après que tu as fait l'enregistration du congrès de Saint-Peter, ils t'ont travaillé dans un processus, tu te rappelles? Oui, il y a eu des jeux et tu as passé tellement d'états que tu t'en souviens plus de rien. Mais de Saint-Peter, je me rappelle juste de m'asseoir dans le 10. Avant ça, il n'y avait rien. Et c'était quoi cette sensation pour toi de s'asseoir dans le 10, t'es arrivé, les gens que tu connaissais pas? Oui, c'est en effet, j'arrive pour ça aussi, au Verona, je veux m'asseoir avec mon 10, c'est comme d'être avec 10 gens, 9 d'autres gens qui s'assoient ensemble, on les connaît pas, on se connaisse pas, et puis c'est rigolo de voir qu'on est différents. Et tout d'un coup, on commence à ressentir quelque chose, on commence à ressentir que
ils sont comme ta famille, et tu veux tout faire avec eux. Et il y avait un moment que je me rappelle bien de moi-même, où je disais aux amis de mon 10, écoutez les gars, si quelqu'un va aux toilettes, faut qu'on aille tous avec lui. On ressent qu'on n'est qu'un seul corps. On le ressent, on commence à ressentir les autres. C'est vraiment... Donc, mais faut pas t'inquiéter, faut pas que tu ailles avec 10 hommes dans les toilettes, hein. Non, ça fait pas partie de la quête, ça, hein. Non, c'est pas la quête, c'est en fait c'est un processus de préparation, parce que vous savez, on arrive au congrès, on sait pas encore ce que c'est le 10, on a entendu parler, ateliers, tables rondes et tout ça. On a des millions de clips sur le site de congrès que vous avez peut-être pas vu encore. Mais on a besoin de cette rencontre avec le 10, physiquement, qu'on s'assoit. Et au début, vous savez, on ne se connaît pas. Je souris, je dis bonjour, je dis je m'appelle Moshe d'Israël et toi t'es Terence et toi t'es Lior. Mais en fait, on a besoin de commencer ce processus, de commencer à sortir de soi-même et de rentrer dans le centre du groupe. Donc ce processus, c'est comme à travers des ateliers, les tables rondes, des jeux de confiance et aussi des jeux qui nous permettent de se ressentir comme ces muscles qu'on a. On les a, mais on les a pas entraînés encore, ces muscles de connexion. On commence à ressentir en dehors de soi-même. Et dans ce processus, on connaîtra peu à peu les règles de la table ronde, les règles internes. Et de plus en plus, les règles internes rentraient dans la logique, les émotions du 10. Et en fait, on va donner une petite brochure qu'on a préparée pour la table ronde et le travail interne que Rav Lightman nous enseigne depuis, je ne sais plus combien d'années, 2-3 ans pour ces tables rondes là. Et ça va nous préparer. On l'a mis sur le site web, sur la page de préparation, vous pouvez le télécharger. Et donc, c'est ça tout le processus. Donc maintenant, vous l'avez l'écran, mon écran là? Non? Bon, je crois que la réponse est non. Donc, qu'est-ce qu'on a après la quête? Donc, après la quête, on a un repas. Après la quête, on a un repas. Et Terence, Lior, Macha, peut-être vous pouvez nous dire, nous raconter l'importance. Moi, je serai là avec le 10, bien sûr, pendant ce repas. Donc pareil, avec notre corps physique, il a besoin de manger quelque chose, de boire quelque chose pour vivre. Notre âme a besoin aussi d'avoir de la nourriture. La nourriture, quelque chose pour réveiller, pour soulever l'âme, pour réveiller l'âme et la mettre vivante. Et le repas, parce qu'on s'assoit tous ensemble et on mange on s'assoit tous ensemble et on mange. On a une opportunité très spéciale pour mettre la nourriture spirituelle dans notre âme, qui est d'avoir une importance du congrès, l'importance de notre but, l'importance du Créateur, une bonne atmosphère, les choses comme ça, que vraiment on a besoin de ces choses pour commencer le congrès dans la bonne direction, en fait pour faire tout ce qu'on veut faire dans notre chemin spirituel. Et donc les gens qui s'assoient et qui mangent ensemble dans notre monde physique, on connaît, c'est partout dans le monde, c'est la même chose. C'est une action qui unisse les gens. Et si on prend cette action corporelle, physique, hein, et on met l'essence spirituelle dedans, c'est quelque chose vraiment de spécial. Et en fait, je vais vous dire, honnêtement, pour moi, la partie la plus importante du congrès dans les assemblées d'amis, c'est en fait le repas. Je ressens le cœur de l'ami vraiment, vraiment fort. Je sais pas pourquoi, mais c'est comme ça que ça marche pour moi. Ok. Je pense que seulement des kabbalistes peuvent dire ces états. C'est clair qu'ils peuvent raconter ces états des peintres, parce que c'est quelque chose. Les gens mangent ensemble et tout d'un coup, on parle d'unir quelque chose. Je mange ce qui est sur mon assiette, ce qu'il y a sur mon assiette, mais
mais je commence à m'unir avec les autres. C'est là où on commence à parler des intentions, de l'intention. Donc oui, mais en même temps, on peut voir que dans la tradition où on veut fermer un contrat, où on veut, comment ils avaient quelque chose de joyeux qui se passait avec la famille, on veut faire un repas, on veut faire quelque chose. Donc c'est la même chose, sauf qu'ici, derrière cette action de manger ensemble, on essaye de ressentir au-dessus de l'action de manger la force supérieure qui gouverne toute la réalité. C'est ça ce qu'on essaye de ressentir tous ensemble. Et donc, et on va s'asseoir dans les 10 fixés. Et ces 10 sont comme avec d'autres 9 gens. On voit le programme ici finalement. Donc on peut. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire pour les gens qui arrivent le vendredi seulement? Donc pour les gens, ils vont s'asseoir et on s'assoit ensemble et on va avoir déjà. C'était quoi écrit? C'était quoi? Qu'est-ce qu'il y avait écrit là? Moshe, t'es trop beau. T'as des beaux yeux. Hein? C'était écrit Moshe, t'as des beaux yeux. C'était écrit en jaune. Donc, les amis, on s'assoit ensemble dans 10 pendant le repas. Et une fois qu'on ressent ces choses ensemble, le repas, c'est pas important ce qu'on mange. Ce qui est important, c'est la communication du cœur. Lorsqu'on commence à se ressentir l'un et l'autre dans une manière très spéciale qu'on n'a pas ressenti avant. Avec Rav Lightman ensemble, on pourra demander des questions, poser des questions. Le repas, c'est un moment où on peut ouvrir le cœur sans honte, sans réservation, juste dire à l'ami ce qu'on ressent maintenant, où on est maintenant. C'est pas important, comment je le dis, il faut pas que je sois élégant ou... Non, juste dire tout mon cœur. Et chacun peut le ressentir parce qu'il verra qu'on ressent la même chose ensemble. Et mais je sais pas comment, je veux pas vous couper les amis, vous expliquez le programme qu'on va manger, qu'on va s'asseoir, et on va être parmi les 10, et on va faire des actions ensemble, mais quand est-ce que vous allez nous dire au congrès comment on va découvrir le Créateur? Peut-être vous pouvez, est-ce que vous allez parler de ça? Il n'y a pas un plus sage que celui qui a de l'expérience. Donc qu'est-ce que ça veut dire de dévoiler le Créateur? Ravman, il a dit tellement de fois et tu lui as demandé tellement de fois. Donc la question, non, attends, c'est pas une blague, hein. C'est pas comme... Les gens ils arrivent au congrès parce qu'ils veulent atteindre quelque chose, vous comprenez? Il faut être dans cet état d'esprit, qu'on voulait atteindre quelque chose. Et finalement, ils arrivent, tout le programme, tout ça, qui va nous emmener au Créateur? Ou est-ce que le Créateur, c'est quelque chose d'autre, à part du schedule, du programme et ses actions? C'est très, vous comprenez la question? De manger ensemble, travailler ensemble, c'est bien gentil, mais quand est-ce qu'on va commencer à en parler de la découverte du Créateur? Parce que dans ces événements qu'on traverse maintenant, on veut imaginer ensemble et se préparer ensemble, internellement, à l'intérieur, dans chaque moment au congrès. Je veux internellement d'être ensemble avec mes amis parce que le Créateur, c'est quelque chose d'abstrait. Si je n'essaye pas de le dévoiler dans la connexion parmi le 10, entre moi et les amis. Sinon, vous savez, on a des mille et mille d'années d'imagination qu'on a déjà traversées. C'est pour cela que je veux vous montrer le programme, pour voir comment dans chaque moment je peux m'annuler complètement pour rentrer dans le 10, pour ressentir la connexion. Et si je garde cette chose, aucune surprise m'arrivera. Et si je peux encore ajouter, c'est une belle question, parce qu'en fait,
les étudiants d'Europe sont vraiment comme ça. Ils arrivent pour recevoir quelque chose, pour recevoir le paquet. Et par cela, mais ils parlent de dévoiler la spiritualité comme quelque chose psychologue, un changement psychologue. C'est-à-dire que la spiritualité est toujours là et le Créateur, il est toujours là et on doit juste s'entraîner pour se connecter à la spiritualité. Et c'est juste comme on va pour s'entraîner au gym et c'est comme ça qu'on entraîne l'armée, par exemple, pour faire comme ci, pour faire comme ça, puis on a toujours des poids à soulever et c'est ça ce qu'on fait avec la table ronde et la leçon et le repas. On s'entraîne, on entraîne nos muscles avec la connexion avec les amis. Ces muscles, c'est quelque chose qu'on s'en est pas servi avant. C'est comme un muscle dans le corps qu'on s'en est pas servi avant. Et des gens qui travaillent fort avec les poids comme ça, pour soulever les poids, on peut, en fait, à la fin, on voit qu'on découvre des muscles qu'on n'avait pas avant. Et cette connexion, c'est un muscle. C'est juste une capacité de toi de aller en dehors de toi-même et de vivre dans les amis. C'est ça en fait où on dévoile le Créateur, où on dévoile cet amour. Et donc on en a parlé de la leçon, on a parlé du repas un peu. Et après le repas, on peut voir le programme, oui. Oui. Donc on a eu le repas et après le repas on a encore une pause. Et qu'est-ce qu'on fait à la pause? La pause c'est aussi un principe de l'éducation intégrale. On n'a pas de pause juste comme ça parce que qu'est-ce que ça veut dire une pause? Ok, finalement je suis libre de la connexion, je peux m'échapper. Je veux pas m'enfuir de la connexion, donc une pause. C'est pas comme une pause. Ah finalement je peux fumer une cigarette ou je peux jouer quelque chose sur mon iPhone ou je sais pas quoi. Mais c'est juste le moment que je peux m'en servir pour moi-même de faire ce qu'un homme ou une femme doit faire. Et d'appeler mes amis, ma famille. Mais aussi on va on va faire des pauses actives. Et ça veut dire que pendant ces pauses, on va avoir des tâches internes pour le 10, pour penser à quelque chose, de faire quelque chose. Et après, on va découvrir que lorsqu'on essaye de compléter tout le moment qu'on a eu, de le remplir avec la correction, c'est complètement l'opposé de l'espace vide que peut-être vous avez eu avant. Mais ça sera la pause. Et la pause, c'est toujours une préparation pour le prochain événement qui aura lieu. La plus belle, enfin pas la plus belle, mais une des plus belles choses des congrès. Pendant le congrès, c'est comme Moshe vient de dire qu'on va avoir, comme on l'appelait, une pause active. C'est pas que quelqu'un m'a dit qu'il faut le faire et tu vas le faire. Tu ressens à l'intérieur, de l'intérieur que tu veux continuer cette connexion, tu veux continuer cette bonne chose, tu ne veux pas perdre une minute. Ça se passe naturellement en fait. Je me rappelle une de mes plus grande sensation, je crois que c'était deuxième ou troisième congrès que où j'ai participé. C'était ce moment, je me rappelle bien, c'était si vivide, comme si ça s'est passé il y a une minute. J'étais assis à côté de ma femme et je lui disais, sa femme s'appelle, son nom c'est Gila, et je sais pas, je me ressentis comme si j'avais tellement de puissance pour donner tellement aux amis. Je sais pas, je ressens que je peux le faire. Je sais pas, sans barrière, sans limitation, sans barrière. Et c'est une sensation qu'on est à l'intérieur et les choses se dévoilent. Qu'est-ce que je peux dire? J'étais avec vous depuis 14 leçons et à cause de ça, vous êtes très important pour moi. Je sais pas, je mets
un peu de ma puissance, un peu de moi-même, un peu de mon temps. J'ai dû parler en anglais qui est très très difficile pour moi, vraiment. J'ai donné beaucoup de choses ici et c'est pour cela que vous êtes très important pour moi. S'il y a une chose que vraiment je veux vous dire, c'est que vous devriez faire tout ce que vous pouvez pour venir au congrès parce que c'est vraiment quelque chose que vous pouvez vraiment... vous pouvez pas le dépeindre avec des mots. C'est quelque chose vraiment de grand qui va se passer à Verona pendant ce week-end et ça sera dommage si vous allez le rater. Hein. Une pause. Clip vidéo des amis de Moscou. Bon, une fois, on a parlé de la pause. Aussi, après la pause, bon, s'il vous plaît, faut pas passer la pause avec le téléphone, hein, mais peut-être là, pendant la pause et après la pause, on a vraiment une chose très spéciale. On a un événement très spécial, l'Assemblée des Amis. Peut-être on pourra dire quelques mots de ça avant qu'on va au clip de Moscou. Et je pense oui, vraiment Terence, c'est le plus grand des amis qui pourra parler des assemblées des amis. Je vais parler des assemblées, mais j'ai une question à demander. Je ressens les étudiants. Tout d'un coup, je pense, oui, à une pause. Et peut-être je veux prendre une vraie pause, faire une vraie pause. Je sais pas, j'ai eu une connexion. C'était comme si je mangeais de gâteau, chocolat, et je veux peut-être manger quelque chose d'autre. Donc si je ressens que je suis dans un moment et tout d'un coup, où je ressens que, je sais pas, j'ai une pause, qu'est-ce que je peux faire? Il faut d'abord ressentir la situation qui est à moi et puis là ce que je ressens, ok? Et puis ce que je ressens envers le 10, c'est d'où ça vient et pourquoi ça vient. Il faut faire tout le travail qu'on peut, hein, dans une manière et de se rendre compte que peut-être, oui, peut-être on voudra avoir un petit repos. Peut-être aller dans ma chambre ou faire quelque chose comme ça, oui. Et faire quelque chose d'autre, oui. Et comment je vais au-dessus de ça? Et si tu as déjà toutes ces sensations, donc peut-être tu peux en parler avec ton 10. Et qu'est-ce que tu pourras leur dire, Terence? Ce que je ressens. Mais je sais pas si... C'est ça le problème, parce que je sais pas si je devrais leur dire. Je veux pas leur... peut-être... je leur dis que ça va leur descendre. Je sais pas, peut-être j'ai aussi honte de parler de ça, parce que je vois bien que tout le monde est dans les esprits élevés. Donc, je sais pas si je devrais en parler avec eux, parce que ils disent, faut pas descendre, l'ami, il faut toujours monter ses esprits, monter sa joie. Donc si tu demandes du soutien tes amis, peut-être ils vont penser ils vont se ressentir pas dans une descente, mais dans une ascension peut-être. Peut-être tu vas leur donner du travail, et ce travail va les aider à monter au-dessus. Et aussi, en fait, c'est si marrant. J'aime bien tes questions parce que ces situations que tu as au congrès, et c'est vraiment vrai de poser ces questions. C'est si réel. Et on va voir que les choses les plus rigolos, c'est comme on se dit maintenant, il me faut une petite pause, un moment de pause pour moi-même, et tu prends ton café, tu vas dans un petit coin et tu t'assois, et ok. Non, et encore tu retournes après, parce que tu ressens que même si tu le veux pas, eux ils te tiennent, et puis tu ne peux pas l'échapper. N'importe où tu vas ressentir que dans un point dans ton cœur, quelque chose t'attire là-bas. Et je vais ajouter quelque chose de très important et aux amis. Est-ce qu'on peut montrer cette chose? On peut montrer, Eran. C'est le dessin le plus grand, le plus important, dit Lior. C'est ça ce qu'on attend. Qu'est-ce qu'on attend ici? On attend quelque chose de bien joyeux, une fête, et vraiment la spiritualité.
d'être parmi les amis, c'est quelque chose... lorsqu'on en parle du concept du plaisir, le centre du plaisir, du cli, de la créature, du kabbaliste, de nous, c'est pas comme d'être avec les amis, ça va donner une telle sensation de plaisir, de la connexion qu'on a jamais senti, on peut avoir. Je me rappelle une fois, j'étais avec vous pendant une table ronde. C'était pendant des jours et des jours. 3 semaines avec Rav Lightman et beaucoup d'amis partout dans le monde, ce qu'on appelle l'aquarium. Et chaque moment, du matin jusqu'au soir, on était dans une table ronde. Et éventuellement, c'était pour le congrès, mais on faisait des jeux, on essayait de clarifier, analyser, examiner notre connexion, comment on peut le passer aux autres. Et Rav Lightman, il nous a passé par des phases qui sont très prédéterminées comme phase. La croissance du cli. Et on ressent un tel plaisir. Je me rappelle bien, et normalement, vous savez bien que je suis pas tellement ouvert comme personne. Hein. J'aime bien être ma chambre, j'aime bien être dans ma chambre et tout ça. Et dans ce moment, pendant ce moment, j'étais si drogué de la connexion, je pouvais pas penser, même pas de rentrer chez moi, de sortir. Vraiment, pendant chaque jour. Et c'est ça ce que j'essaie de vous dire, les amis, que nous, et c'est ça ce qui était Rav Lightman nous donnait, c'était on s'attendait pas à l'ego, on s'attendait pas à quelque chose de mauvais. On attend juste des choses positives. On attend la joie, on attend l'unité. Parce que l'ego, c'est ce qu'on a à l'extérieur. C'est pas qu'on est maintenant, tout est bien. Mais non, mais bon, tout ce qui sera, le Créateur va l'emmener. Mais ensemble, on fait bien attention avec seulement une ligne de positivité. Ce que je donne, la joie que je donne à mes amis, la confiance. Et ça, c'est dans les 10. Et dans le 10, on verra que Rav Lightman, il dit toujours que toute l'énergie atomique, on a une atome ou quelques atomes en somme. Donc ça peut être comme ça. Ou vous pouvez le faire comme avec de l'énergie nucléaire, et ça peut mener tellement. Mais ça dépend comment on s'en sert de la connexion. Et entre nous, dans ce monde, on essaye de prendre de plaisir avec, je sais pas, de Coca-Cola ou iPhone, des voitures, des femmes, des hommes, et toutes ces choses. Et pourquoi on a cette connexion parmi nous? Mais on l'a jamais découverte. On s'enfuit toujours. Mais pendant ce congrès, ce qu'on devrait attendre, avant les pauses, dans la pause, je m'en fiche en fait ce que je vais ressentir, je veux juste me jeter dans le 10. Eux, c'est ma source de sensation, ma source de reconnaissance, ma source de tout. Je vais être à l'intérieur et ça c'est quelque chose de très important qu'on devrait garder dans le cerveau et s'aider l'un à l'autre avec ça, parce que ça sera la ligne de la spiritualité, la direction de spiritualité, c'est ça ce que je pense. Les gars, pourquoi vous posez pas de questions? Vous êtes, ça c'est votre dernière opportunité avant le congrès de vraiment poser ou partager avec nous des choses. Partager chaque pensée que vous avez pour le congrès, c'est si important. Je sais pas, soit vous êtes complètement excusez-moi, cette préparation est le moment de mettre votre cœur et d'écrire, de nous écrire. Donc envoyez-nous vos questions, s'il vous plaît. Donc encore, on essaye d'éviter, mais bon, on doit l'entendre de l'ami le plus interne qu'on a. T'as tellement d'amour pour les amis. Qu'est-ce que c'est cette assemblée d'amis avant la leçon, avant la première leçon officielle avec le Rav? Qu'est-ce que je devrais faire là? On doit connaître une seule chose, Ce que je vais penser, c'est ça ce que je vais voir. Si je pense au sujet de quelque chose de très haut, quelque chose comme Moshe a dit, très positif, sans limitation,
sans... I need to dream very high. I need to Je dois rêver très haut, je dois créer des choses dans mon cerveau, je dois imaginer. Je sais pas, on dit que le créateur c'est quelque chose entre nous d'abstrait, mais je dois imaginer un état où je vais découvrir ce qui est vraiment dans l'intérieur de la connexion. Si, il parle de la connexion, mais la connexion c'est juste un mot pour le moment. Et je dois, vous savez, comme il y a des films, quand on voit des films, je me rappelle plus comme film, le film que c'était, mais et puis il y a comme l'eau, quelque chose comme ça. Non, un mur transparent, on met la main comme ça et tout d'un coup, on est l'autre côté, Matrix, voilà, où on doit s'imaginer comme quelque chose, comme ça je veux entrer la connexion parmi les amis. J'ai pas de limitation, je dois rêver de cette chose, de donner tout. Vous savez, c'est quelque chose que... Je sais pas, pendant l'assemblée des amis, c'est la première fois que je suis avec d'autres points dans le cœur. Puis on essaye de se réveiller l'un à l'autre. Ils essayent de me réveiller, moi j'essaye de lui réveiller. Les gens parlent de quelque chose de très haut. C'est vrai qu'au début c'est juste comme un mot, mais si j'essaye d'être sensible, je découvre qui me prend avec eux. Et puis on est dans une seule action, motion ensemble. Je commence à ressentir quelque chose tout d'un coup. C'est ici et là, je sais pas. Et ça commence à me réveiller. Quelque chose commence à se réveiller à l'intérieur de moi, des choses que j'ai jamais cru possible avant. On n'a pas de transmission en suédois. Et c'est marrant parce que je pensais à tous les obstacles qu'on a eus aujourd'hui. Ce congrès va être très très fort comme congrès. Je veux continuer avec l'assemblée des amis et des amis parlent des nouveaux étudiants, des vétérans, c'est pas important, mais l'assemblée des amis, c'est quand chaque ami veut donner aux amis l'importance de notre chemin, l'importance de ce qu'on fait, parce qu'on est si entourés, on apprend ensemble l'importance de l'influence de l'environnement créé, un environnement qui va dans le sens inverse, qui va dans le chemin du don. Et afin de traverser ce chemin pour atteindre, j'ai besoin de mon désir de recevoir. Il est réglé sur ce qui est important pour lui. Si pour moi, l'important c'est l'ego, donc je ressens ce monde. Et donc si je suis inclus dans les amis, je veux vraiment vivre dans ce qu'ils disent, le ressentir. Et là, je commence à vraiment, c'est comme une sensation physique de monter au-dessus de ce monde, cet ego. Mais dans une sensation au-dessus comme, je sais pas, je vois tout est en dessous de l'ego. Et puis il y a quelque chose d'autre, beaucoup plus haut. Et je suis si uni avec les amis, avec la sensation qu'ils me donnent. Et lorsqu'on chante les chansons qu'on a sur le site web, on ressent comme un seul corps, on chante comme un seul corps. Je veux pas chanter juste plus que les autres. Je veux pas chanter dans une manière, je sais pas, une troisième voix, deuxième voix. Je veux juste chanter comme un, avec eux. Je sais pas, d'être un. Et l'assemblée des amis, c'est pour moi la préparation. C'est comme... comment dire, c'est comme le chariot où je peux me connecter au locomotive, à la tête du train. Et ce que j'essaye de dire, c'est que je peux arriver à la leçon seulement, pas comme une seule personne, je peux arriver à la leçon lorsque je suis connecté avec les amis, lorsque je ressens que waouh, on est un seul corps, comme une seule créature qui arrive à la leçon avec le contact avec la lumière, avec le créateur. C'est comme ça, il faut entrer dans la leçon. Et comme ça, c'est pour cela qu'on fait l'assemblée des amis. C'est comme la préparation avec laquelle j'arrive à la leçon.
Tu veux que j'ajoute quelque chose? Ouais, parce que t'es si beau. Je pense que les mots que... en fait, c'est ce que je pensais. Yeshivat Travarim, l'Assemblée des Amis, c'est en fait une partie de la leçon, comme la première partie de la leçon. Il n'a pas de pause entre les deux. En fait, c'est très petit peut-être, ou d'arranger les chaises, ou une pause technique, quoi. Mais la leçon, certainement, c'est la chose la plus profonde, et on va en parler. On va en parler, la leçon. La leçon, c'est la chose la plus importante, c'est le cœur du congrès. Et l'Assemblée des Amis, ce qu'on fait là-bas, c'est que on forme un seul récipient, un seul cli, un seul désir pour arriver à ce récipient, à la leçon, et entendre avec qu'un seul cœur, pour écouter ce que Rav Lightman veut nous dire. C'est la seule manière qu'on peut vraiment ressentir et comprendre ce qu'il dit. Et donc c'est ça l'importance de l'Assemblée des Amis. On s'assoit, on se prépare dans la manière la plus profonde pour la leçon. C'est marrant ce que tu dis, je me rappelle bien un des congrès, peut-être c'était le congrès de la France, lorsque j'ai demandé au Rav pendant la leçon de matin, peut-être, je sais plus, on a un étudiant, ils savent pas s'ils vont venir, qu'est-ce que tu peux leur dire? Et je me rappelle, il a dit, je veux leur donner quelque chose. J'ai quelque chose à leur donner. Je veux leur donner quelque chose. Mais je peux leur donner cette chose seulement s'ils arrivent au congrès. Donc après ça, cette assemblée des amis par laquelle je ressens le cœur des amis, je me connecte au point dans le cœur, je m'en fiche de leur visage, je m'en fiche de leurs accents, c'est au-dessus tout ce que je savais avant. Vous verrez, vous ressentirez le cœur. Et là, on a la leçon, on aura peut-être un petit jeu pour arranger les chaises en 10, pour arranger ces chaises en cercle, et puis la leçon va commencer. Et puis, vous savez, il y a toujours cette question que je pose à tout le monde. Je m'assois là, et vous savez, Rav Lightman, la première leçon va parler de la division, comment l'Europe doit travailler spirituellement et comment le groupe d'Europe doit se connecter ensemble pour donner un modèle du récipient spirituel et comment on travaillera dans le 10. Et Rav Lightman va nous expliquer que le 10 est le modèle de notre société, comment on doit se connecter et qu'est-ce qui sera le résultat du congrès. Rav va donner cette vision du congrès et avec quelle attitude je devrais m'asseoir pendant la leçon. On va avoir des tables rondes et puis on va commencer ces tables rondes vraiment, et avec quelle préparation, avec quelle attitude je devrais m'asseoir pendant la leçon. Voilà, mon ami. There you go, my friend. Donc je m'assois avec mon 10 et c'est exactement comme une grande lumière. On est ensemble. Je peux pas... le Rav, il veut nous donner quelque chose, il veut nous passer quelque chose. C'est un kabbaliste. Il est en contact avec le monde spirituel, il veut nous donner quelque chose. Mais je ne peux pas le recevoir comme un individu. Je dois être connecté avec les autres. Je dois penser aux autres, qui sont tous ensemble, qu'on a tous la même intention. Un seul homme, avec un seul cœur, comme on dit. On a cette intention qu'on est un. Oui, la même chose. Il n'y a pas de transmission en suédois, c'est ça? On a beaucoup d'obstacles aujourd'hui.
Créateur, il est bon avec nous, hein. Et c'est un bon signe, absolument, parce que ce qui est né d'une manière difficile sera quelque chose de très spécial après. Et donc, qu'est-ce que je devrais penser à quoi? Comment je devrais me préparer? Quel état je devrais me trouver? Dans quel état je devrais me retrouver pendant la leçon? Nous, on étude la Kabbale. Et puis, les kabbalistes nous disent qu'on dévoile le Créateur lorsqu'on est unis. Et nous, sans arrêt, on entend, on en pense. Mais en fait, on ne le ressent pas. On ne le ressent pas. Et donc, pendant la leçon, on boit la leçon. Pendant qu'on est sans arrêt, on garde dans la tête ce que Terence vient de dire, qu'on le fait tous ensemble, l'un pour l'autre. C'est le moment de demander de la lumière, de la force supérieure, de nous permettre de ressentir ce qu'on veut ressentir. Laisser nos cœurs s'ouvrir et ressentir éventuellement qu'on est un. Et après, on ressentira la seule force dans le seul récipient. Donc demander sans arrêt ensemble pour ressentir ce qu'on ressent, ce qu'on apprend. Et vous serez capable de demander à Rav Lightman des questions au sujet de tes sentiments, ce que tu as ressenti dans le 10, n'importe quelle question que tu rêvais demander aux kabbalistes. Mais Rav Lightman il donne toujours l'opportunité de poser des questions, n'importe. Faut pas être timide. Hein. Moi je suis timide, mais faut pas être timide. Hein. Est-ce qu'on peut poser une question d'un étudiant? Rézial de la Suède. Pourquoi il faut rester dans le même 10? Parce que c'est l'Europe, donc faut pas qu'on se mélange avec d'autres pays. Parce qu'on est tous visés sur le même but. Hein. Oui, c'est une question qu'un ami de Croatia a demandé au Rav Lightman la semaine dernière. Et c'est vrai. Mais on ne peut pas... j'essaye de penser à un exemple. Vous savez, si vous essayez de créer, disons, on essaye de créer une chaîne, hein, une chaîne de choses. Donc une chaîne, c'est pas faite d'un seul fil, c'est fait des liens, des bagues, si on veut, une bague qui se connecte avec une autre. Mais afin de former cette connexion, il nous faut des liens, des bagues. Il faut créer de tous ces individus, par exemple, qui sont en suédois, beaucoup d'amis, grands amis, qui se ressentent si loin l'un de l'autre, ils se connectent virtuellement, mais une fois qu'on les met dans ce congrès, on les fond dans cette bague, et puis ils se ressentent, ils deviennent un 10, et avec ce 10, ils vont continuer après le congrès. Donc, lorsque ce 10 sera si fort, on sera capable de les mettre l'un dans l'autre, les fondre l'un dans l'autre, anglais, français, n'importe. Mais d'abord, il faut créer ce premier niveau, il faut créer le premier étape. On ne peut pas construire une maison sans la première étape, la fondation. Donc, je veux juste continuer pour en parler parce que pendant la leçon, vous allez tout ressentir. Ce qui est important, c'est, bien sûr, après on a un repas, un dîner. Je veux passer maintenant à la soirée culturelle. C'est en fait écrit chanson et joie. Vous allez être joyeux. Et Macha va chanter. Non, vous voulez pas ça. Non, mais vraiment, hein. Pourquoi c'est écrit chanson et joie? Parce qu'une fois on l'appelait soirée culturelle. Et puis les gens attendaient quelque chose d'autre. La soirée culturelle en Europe, c'est l'orchestre qui joue donc en Europe, c'est la joie et des chansons. Et je veux vous le dire comme ceci. Des fois, des gens pensent qu'après le dîner, ok, je vais... Les gars, je comprends pas ce qui se passe, mais on a pas de transmission
Et Dora elle demande, il n'y a pas de transmission en Hongrie. S'il vous plaît, fais le marché pour que toutes les transmissions marchent. Là, c'est la 4e transmission qui marche plus. S'il vous plaît, les étudiants partout dans le monde avec qui vous avez une transmission, faut penser aux autres. Oui, c'est toujours une bonne chose, c'est toujours une indication que si quelque chose va pas, faut pas examiner le système technique, mais il faut analyser notre connexion, comment on pense l'un à l'autre, comment on veut cette connexion, que nos amis vont recevoir leur transmission, leurs leçons, beaucoup de choses. Mais ça dépend du créateur, bien sûr. Vis-à-vis de l'événement culturel, vous savez les amis, normalement après le dîner, beaucoup d'amis veulent peut-être aller à l'hôtel, rentrer dans leur chambre, retourner dans leur chambre. Et je pense que la soirée culturelle, peut-être vous pouvez compléter ce que je veux dire, mais la soirée culturelle, c'est, je sais pas, je pense que c'est la lumière de la journée. La chérie sur le gâteau. La chérie sur le gâteau. Donc tout ce qu'on a accumulé pendant la journée, ça explose. Dans cette joie, cet événement de joie kabbaliste. La joie kabbaliste, c'est la bonne manière pour le dépeindre. Comme Moshe a dit avant, comme la Kabbale nous enseigne que le but de toute la chose, c'est de prendre du plaisir, d'avoir de la joie, dans la manière la plus profonde qu'on peut imaginer. Et après des tels jours comme ça, après qu'on a mis tout notre effort et qu'on fait une belle préparation, puis on arrive à la leçon et on est tous ensemble, à la fin de la journée, c'est le moment, peut-être c'est le moment d'avoir le paiement, de recevoir le paiement, la récompense. C'est une sensation pendant ces rencontres, c'est quelque chose qu'on ne peut pas vraiment dépeindre. C'est pur, spirituel, comme joie. On ressent que toutes les barrières disparaissent. Tous les murs tombent. On aime l'ami, on est joyeux avec l'ami, c'est vraiment la meilleure manière que la personne peut terminer la journée pendant le congrès ou pendant, je sais pas, chaque jour. Pendant des congrès, je ressens toujours pendant le congrès que c'est comme on a bu 20 tasses d'expresso, de café bien fort, et on ne peut plus s'asseoir. On a besoin de faire une explosion pendant la soirée. C'est comme ça qu'on a eu bu une expresso spirituel, un café spirituel, et puis on doit juste sauter, et puis prépare les muscles, prépare tes muscles là, ils vont se coincer là, ils vont rester coincés. On va les ressentir, la crampe. Je veux aussi ajouter qu'on a pensé, ok, on a eu des chansons, beaucoup d'amis du monde écrit de la connexion des États-Unis, l'Amérique du Sud, l'Italie, la Russie, mais vous savez, on a des chansons sur le site web et il faut les entendre ces chansons, mais c'est pas assez. On a pensé comment aider les amis qui viennent d'arriver de participer. Puis on a pensé peut-être pour la première soirée culturelle, on va commencer avec une soirée folklore. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'on va voir Carlos qui va nous jouer sa guitare, Luigi de l'Italie, de Napoli, Alexei de l'Allemagne, Tommy de l'Angleterre et d'autres amis. Et eux, et puis des chansons roméniennes ou italiennes ou françaises, des chansons bien connues qui parlent d'amour, de la connexion, et comme ça tout le monde, même si je suis pas familier, mais je connais cette chanson, je me mets avec eux, je chante et je danse. Donc tous les Roméniens ensemble, qui chantent ensemble, et les Français. Et après, on va passer aux chansons qui sont plus de Ben et Baruch, plus de la connexion, et on aura peut-être un karaoké. Et puis, mais juste pour donner
la sensation on se déplace de quelque chose qu'on connaît bien, et on se déplace à quelque chose où on est tous ensemble. Mais je veux juste dire, aussi pendant la soirée culturelle, chaque action, il y a une lettre très connue de Rabash qui dit mes pieds dansent avec les amis, et mes mains dansent avec les amis, jusqu'à je suis avalé dans les amis et je reconnais plus la différence entre moi et eux. C'est même dans les choses les plus physiques de danser par exemple ou chanter, mais quand on retrouve la bonne intention où on veut être un avec l'ami et puis on oublie le soi-même, et c'est fait avec de l'effort, John, hein. Tu oublies le soi-même et tu veux vivre en dehors de toi-même. Tu veux être avec les amis, tu veux qu'ils prennent du plaisir, tu veux qu'ils s'unissent. Lorsque les amis dans le groupe deviennent plus importants que toi-même, et ça devient pour toi le sens de la vie, ça c'est le moment où tout ce que tu désirais dans la vie, c'est là le moment où tu as la plus grande prière, la demande, et c'est là où la lumière elle t'inverse. Et pour toi, le don, la réalité commence à devenir envers le don, de traverser la barrière, comme Terence, il voulait expliquer, s'il avait des mots pour l'expliquer. Je pensais finalement Moshe il est ouvert. Est-ce qu'on peut avoir une question pour Didi? C'est une question d'un nouveau étudiant, c'est très important. Nata qui est de Slovaquia demande: je suis nouveau, comment je peux me mettre dans le groupe de 10? Est-ce que vous conseillez d'entrer dans un groupe de 10 avec des gens qui sont de mon pays? Comme ça, on peut se rencontrer après le congrès. Comment vont être formés ces groupes de 10 pendant le congrès? Et qu'est-ce qui se passe s'ils sont plus que 10, ils sont 11 ou... Rav Lightman nous conseille, et c'est ce qu'on fait, pour unir les 10 géographiquement et selon les langues, parce qu'on veut que ces 10 soient fixés et continuent comme des 10 après le congrès. Des nouveaux étudiants qui sont des gradués, on va continuer avec ces leçons. Ça va être les leçons de la Kabbale pratique. Lui aussi, il sera un professeur pendant ces leçons et vous allez beaucoup gagner de cette chose. Et donc, le groupe jeune, on va l'appeler, vous allez continuer avec nous pendant ces leçons et vous allez vous retrouver en 10. Et s'il y a plus que 10 gens, si on est déjà 15 ou 16, c'est peut-être mieux d'être de 10 parce que on peut pas ressentir plus que 10. Mais si c'est 12, 11, 12, encore on peut rester dans un seul 10, un groupe de 10. Et pendant cette période qu'on a, je veux juste vous dire deux choses. La première, emmenez tous une radio et des écouteurs, parce que ce congrès va être en anglais. Il aura la traduction, mais pour entendre la traduction, il faut la fréquence de la radio. Même si vous avez un portable qui a la radio, pas Internet, mais FM. Hein. Faut pas que ça soit Internet, faut que ça soit FM comme radio. C'est très important, hein. Faut pas l'oublier. Pour capter la traduction. Et aussi, je veux sauter dans le programme un événement très spécial qui va avoir lieu au samedi, c'est le dîner. Et on va avoir un événement qui s'appelle le Tish. Tish, un événement de cadeaux, un repas de cadeaux. Et peut-être vous pouvez expliquer ce que ça veut dire, ce repas de cadeaux. On l'a fait beaucoup de fois. Oui, on l'a fait en Israël, ici, en Petah Tikva et en d'autres endroits. C'est intéressant d'en parler, d'en penser comment ça sera en Europe. Encore une fois de plus, c'est un repas. On s'assoit et on pense ce qu'on veut, tous les
toutes les pensées spirituelles sont dedans. Mais qu'est-ce qui le rend différent? C'est quoi qui le rend différent? C'est le fait que tout le monde emmène un cadeau pour les amis, pour ce repas. Et ça peut être tout ce que tu veux, n'importe. Ça peut être un poème que tu écris en avance, ou ça peut être du chocolat, ou des fruits, n'importe. Ou une bouteille de whisky, une bouteille de vin, qui va nous rendre plus joyeux. On aime bien être joyeux. Mais non, vraiment. Ce qui rend ce tiche important, si spécial, c'est le fait que d'abord, on donne des cadeaux l'un à l'autre. Et je sais pas, Rav Lightman, il va participer pendant ce tiche. Donc c'est ça l'autre chose qui va le rendre différent, parce que pendant ces tiches qu'on a là, ça va être pareil. Je pense que ça va être pareil au congrès. On peut entendre plus de choses de Rav Lightman. C'est comme il participe pendant le dîner, qui n'est pas ordinaire. Et pas comme des dîners ordinaires. Je sais pas, le cœur est plus ouvert, et puis c'est très spécial comme mélange entre le dîner et la leçon. Si le tiche devient un vrai tiche, parce que c'est quelque chose qui évolue à travers le processus, ça dépend de nous comment ça va se passer. Si on met tous nos efforts à l'intérieur de ce tiche, à l'intérieur de ce dîner, ça va être quelque chose de vraiment spécial. Hein. Et il faut emmener n'importe, on peut emmener n'importe, peut-être quelque chose spécial de ton pays, quelque chose du chocolat spécial par exemple de ton pays, des fruits, des légumes, n'importe, je sais pas, des paprikas d'Italie, ou emmener quelque chose de petit comme ça tu as une sensation, tu as investi dans cette chose, dans cet événement, et ça c'est très important pour toi, cette sensation que j'ai emmené quelque chose et je l'ai mis sur la table. Tu peux emmener par exemple, je sais pas, Spanzarotti, mozzarella de buffalo, par exemple, des choses qu'on n'aime pas du tout à nommer. Les amis, ce qu'il aura là, parce qu'on veut créer l'unité entre nous, parmi tous ces groupes européens et au-dessus de ces tendances. Et comme ça, chaque 10 va emmener, chacun de nous, on va emmener quelque chose grâce à quoi on exprime notre cœur, grâce à quoi on peut exprimer le cœur aux amis, comment les amis sont importants, et ça peut être symbolique. Je t'ai emmené ce vin, comme ça on veut qu'on soit tous comme la lumière de Rockman, ou quoi qu'il en soit. Ce qui est important, comme Rabash nous dit, que lorsqu'on donne un cadeau à l'ami qu'on aime, on doit lui informer de notre amour. On ne peut pas cacher l'amour. On doit ouvertement dire « Waouh, je veux être comme toi, je veux être avec toi ». Et on l'a fait pendant un congrès en Italie. C'était très merveilleux. Les amis de Napoli, les amis du Nord, et emmenaient quelque chose. Et de chaque département, ils ont emmené quelque chose. Mais ils sont servis de la différence pour unir. Et un amour que c'était vraiment tellement... Donc il faut emmener chacun à ce repas de cadeaux. N'importe, emmenez ce que vous voulez. Un poème, du chocolat, n'importe. On a hâte de vous voir. Peut-être avoir du banana au chocolat. Oh oui, du banana au chocolat. Les amis, donc... bon, on va demander à Terence. Quelle est la chose la plus importante que tu veux dire aux étudiants là, ces quelques jours avant le congrès? Comment ils peuvent se préparer? Quelle addition peuvent mettre dans la préparation? Qu'est-ce que tu leur conseilles de faire? À part d'aller visiter le site web, je pense c'est le moment. Il y a tellement de choses. On peut visiter le site web, on peut écouter la musique là-bas. Par exemple, regarder le programme encore. C'est sur le site web? Ouais. Regarder le programme encore une fois de plus. Ou
Ou par exemple, je sais pas, si il y en a un de vous qui connaissait pas Verona, regardez l'histoire de la ville dans laquelle on va avoir cet événement. Essayez de vraiment ressentir avant. Et puis, et je sais, vous pensez déjà à ça encore et encore et encore. Et vous attendez. Qu'est-ce qui va se passer? Ça va se passer. Quelque chose va se passer. Ça, c'est clair. Et moi, Masha? J'attendais ce que tu allais dire. Donc, je sais pas, honnêtement, je suis si excité pour ce congrès. Je peux pas dire quelque chose qu'on n'a pas déjà dit, mais j'espère que, je sais pas, j'ai été au congrès depuis 10 ans. Combien d'années? Oui, j'étais au congrès depuis 10 ans. Il y en a physiquement, il y en a que j'ai regardé à la maison, mais après 10 ans, ça fait 10 ans de congrès. Peut-être vous en avez plus, mais... Et je pense pas que j'étais si excité que je suis au moment. Et comme un vétéran, si on veut, comme un étudiant vétéran, on est si excité. Je peux pas le mettre en mots. En mots, si on sait, certainement. C'est comme un excitement pour votre enfant qui a une étape très importante qu'il ne connaît pas encore. Par exemple, il essaye de marcher et puis il marche dans la salle et toi tu pleures et lui il est comme moi, il comprend pas ce qui se passe. Donc pour nous c'est comme cette sensation là que maintenant on va marcher à travers la pièce. Pour nous c'est un petit pas pour un homme, mais c'est un grand pas pour l'humanité. C'est un saut. C'est exactement ça. C'est un petit pas pour vous enregistrer, et c'est un grand saut pour l'humanité après. Oui, waouh, qu'est-ce que je peux dire après des paroles si belles de machin. Nos amis partout dans le monde, ils attendent ce congrès. Vraiment des amis de chaque continent, tous les pays, des milliers, 10 000 et 10 000 d'amis qui attendent c'est ce congrès. Et s'ils ne sont pas là physiquement, ils seront là-bas avec leur cœur, c'est sûr. Et on est là, en Petah Tikva, on ressent vraiment, ça sera quelque chose de vraiment, vraiment spécial. Plus spécial. Et mon conseil, c'est de prendre du papier et un crayon, quelque chose pour écrire, et te répondre à cette question. Qu'est-ce que je souhaite? Qu'est-ce que je souhaite Qu'est-ce que je souhaite mes amis vont ressentir au congrès? Et aussi préparer nos cœurs pour les rendre, je sais pas, plus doux et plus doux. Jusqu'à ce week-end. Donc les amis, on vous verra au congrès. Hein. Et je pense que maintenant on peut terminer cette leçon avec un cadeau que nos amis du groupe de Moscou ont préparé pour nous, un cadeau. Et ils ont préparé une chanson italienne avec un peu d'accent russe quand même dedans, et un film bien connu. Et on va terminer la leçon avec ce clip vidéo, et on se verra en Verona pendant notre période d'unité. Merci les amis, et dans quelques jours, clip vidéo. Sai che tiravo integralo, donna le camare, credere campagne, dammi il momento, vieni piaci più. Uno momento, uno
Это песня о том, как бесконечно русская кли любит и ценит всю Европу. Мы всегда знали, что творец итальянец, и он един. О том, как страстно и горячо товарищи желают слиться и раскрыть новый мир. Как возлюбленная стремится к своему возлюбленному. Также все мы стремимся обрести свойства Творца, света, отдачи вместе с Равом. Дабы сие бесконечное сияние любви, исходящее из наших сердец, покрыло весь мир в любви и согласии.